दर्शकों जिवें तुहानूं पता है कि बहबल कलां मोर्चे के उपर अज पहुंचे हुए हैं। सड़क के विचकार मोर्चा ला दिता गया सी, प्रशासन पहुंचे आया की गलबात हुई है क्योंकि 5 मैंबरी दे विच साडे वीर मैं अगे भी तुहानूं कहा सी बाई दीप सिद्धू जी के बड़े खासम खास इंज कह लो कि उन्हां दे जिगरी यार विश्वास पात्र दलजीत कलसी जी साडे नाल ने। आओ गलबात करदे हां। वीर जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। वीर जी अज जिहड़ी 5 मैंबरी दे विच तुसीं सी ते इंसाफ वास्ते ये मोर्चा जिहड़ा सड़क के विचकार लाया गया सी, प्रशासन आया, प्रशासन दे नाल की गलबात की गई है? प्रशासन दे नाल जिहड़े साडे एडवोकेट साहब ने खारा साहब उन्होंने एक तां मंग ये रखी कि जिहड़ा ये क्यों बार बार हुंदा, क्योंकि इसकी कोई माड़ी मोटी जी सज़ा है 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ आशावादी ने कि भाई इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट सरकार निकालेगी, निकालना चाहिए भी है। तो जे 31 तरीक तक इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता, 1 तरीक में दोबारा मोर्चा शायद होर तिखा करके ये दोबारा उलीकिया जाएगा। 1 तरीक में फिर पक्का मोर्चा लग सकता है? ये हाले डिसाइड होना है। लगता है कि इस दिन 31 तक न्याय ना दिता तो फिर 1 तरीक में पक्का मोर्चा लगेगा जी। एक मैं कलसी जी थोड़ा जिहा इस मुद्दे तो हट के गल करदा वां क्योंकि जे गल करिए बाई दीप सिद्धू जी की, पूरे जगत में बहुत वड्डे पद्धर ते उन्होंने प्यार मिलिया जो शायद किसी ने भी चितविया नहीं सी, पर उन्हां दे कारजां करके या उन्हां दी लोकप्रियता जिहड़ी है वो नज़र आई है। संस्कार वाले दिन एडा वड्डा इकट्ठ होना, भोग ते एडा वड्डा इकट्ठ होना, तुहानूं लगदा भी जे अज बाई दीप सिद्धू साडे विच हुंदा कि अपने पूरे ग्रुप दे नाल इत्थे हाज़र होकर ते मोर्चे की अगवाई भी करदे हुंदे? जी बिल्कुल आंदे, वो इत्थे आ भी चुके हैं और सुखराज भाई दे नाल उन्हां दा बड़ी नेड़ता भी सीगी, बहुत प्यार सीगा। इस 1.5 महीना पहला ही असीं इत्थे आए भी सीगे और कई बारी सुखराज भाई दे नाल उन्हां दी लगातार इस बारे गल हुंदी सीगी। ये मोर्चा एक किस्म का दीप भाजी का भी ये मोर्चा सीगा, वारिस पंजाब की जथेबंदी जो है, असीं पूरी तरह नाल इस मोर्चे दे, ये साडा ही मोर्चा तुसीं ये भी कह सकते हो जी। जिवें तुसीं गल कीती है बाई दीप जी की, मैं एक छोटी जी जानकारी लैनी चाहुंदा, तुहाडा फर्स्ट टाइम बाई दीप दे नाल मिलाप कित्थे होया? 2016 च असीं मिले सीगे, एक फिल्म सी जिस दे करके साडी मिलना होया सी, लेकिन वो फिल्म बनी नहीं सी, लेकिन मीटिंगां चलदियां सीगियां। ज़्यादातर असीं सनी सुपर साउंड बॉम्बे च मिलते होंदे सीगे, उही साडा मिलन का ज़्यादा ठिकाना हुंदा सी। फिर किसान मोर्चे दे विच आपां ज़्यादा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਕੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ। ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ। ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ। ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ। ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ। ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ। ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ। ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ। ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ। ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ। ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ। ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਭੋਗ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ